resume. Okay. So in the today's lecture, we are going to study about the concept of task work. Now, what is meant by the word task work, and what does it plays a important role in our construction sector? Okay. Now, what important role does it going to play? Just a minute.
Okay. Sorry for the disturbance, dear students. Some work is going on and lots of disturbance is going to occur to me. Important work. I can share that I am the coordinator for that work, so I have to guide the people for the same. And that is why it says disturbance, but it's okay now. Now it is fine. Okay, chalo. So task work, we are going to discuss it today. Actually, what is the task work and what does it relates with our construction sector? Why it is important? Now, I will just give you one day-to-day example. Whenever task work, how can we define in our words? Okay, not in technical civil engineering language, but in our language. Suppose your parents has given you some work, maybe bringing some utensils and it may be anything. Okay, so they have assigned you some work and you have to complete that work within the stipulated time. Suppose the time may be within 2 hours, 5 hours, 1 hour, 60 minutes, whatever it may be. So you have to complete the task thoroughly. It is not like that only few part of that work you have completed and all that. Okay. So what is going to happen? Your parents has given you some task. Task means assigned work, or we can say some, yeah, that is nothing but the challenge. Okay. So your parents has given you some task, some work, and you have to finish that work within stipulated time with accuracy. That means whatever the work they have told you, you are going to finish that work, and whatever the way they have told you, you are going to finish that work in that particular manner only. Okay. So in our construction sector also, whatever the labors which are working on the site, it may be a skilled labor, it may be the unskilled laborers, it may be a bhisti, it may be mason, head mason, junior engineers, senior engineers, project managers, managing director of that company, whatever the person, whichever the person who is working on the site. So that particular person had some work which is assigned to him for that particular day. I will correct myself. Whomsoever the person, it may be the manager, labor, skilled labor, unskilled labor, head mason, mason, junior engineer, senior engineer, whomsoever working on the site, that person has assigned some work for a specific day, for that specific time. Suppose tomorrow I have assigned a work of completing the, so suppose student promotion data in the software. Okay, so the time is given, day is tomorrow, time is from 10 a.m. in the morning to 5 p.m. in the evening session. So within the stipulated span of 7 hours, I have to finish my job, whatever the work which is assigned on that day, with quality, with accuracy, without any mistakes. Though mistakes are going to happen, but still try to we are going to minimize the mistakes as many as possible. Okay, so we are going to complete the work on that particular day only and within that stipulated time only. So the capacity of doing the work, the capacity of a human being, I don't use any labor or skilled labors or unskilled labor, that word. The basically this task work is associated with the skilled labors, okay, with the skilled labors, okay, and sometimes it is applicable to everyone, but we are the skilled laborers. Unskilled laborers are only few who are working on the site. Skilled laborers are more in number. So the capacity of doing the work by the skilled laborers, by the skilled labor, in the form of the quality of the work per day, is known as the task work or the labor outturns. That means the worker who is working on the site has given the time of 7 hours, that is from morning 10 a.m. to the evening 5 p.m. We are going to indicate as nothing but the task work in the form of the quality of the work. Okay, so the capacity of doing the work by the skilled laborers in the form of quality, we called it as a task work. म्हणजे एक मजूर किंवा एखादा कामगार
एखाद्या 8 तासाच्या शेड्यूल मध्ये त्याची जी ड्युटी असते, आता सपोज कंपनीतले जर वर्कर्स बघतात तुम्ही, सकाळी 8 ते संध्याकाळी 4 अशी पहिली शिफ्ट असते, दुसरी शिफ्ट संध्याकाळी दुपारी 4 ते संध्याकाळी 12, आणि थर्ड शिफ्ट असते रात्री 12 ते सकाळी 8 वाजेपर्यंत. ठीक आहे, अशा 3 शिफ्ट मध्ये कामं चालतात कंपन्यांमध्ये, जे कामगार वगैरे आहे, जिथं प्रोडक्शन तयार होतं एखाद्या मटेरियलचं. ठीक आहे, मग सकाळी 8 ते संध्याकाळी 4 हा जो त्याचा वर्किंग टाइम आहे, त्या वर्किंग टाइम मध्ये त्यानं त्या दिवसात त्या वेळेमध्ये किती काम केलं पाहिजे. 10 मीटर क्यूबचं काम आहे, 20 मीटर क्यूबचं काम आहे, ब्रिक वर्कचं काम आहे, स्टोन वर्कचं काम आहे, किंवा एखादं मटेरियल एखादा प्रॉडक्ट तो तयार करतोय. ठीक आहे, टूथब्रशची फॅक्टरी आहे किंवा अजून काहीतरी असेल, गॉगल्स आहे, एखाद्या गाडीचे पार्ट्स तयार होत आहेत, मग ते पार्ट तयार करण्याचं काम आहे किंवा मोटर वाइंडिंगचं काम आहे. तो त्या दिलेल्या 8 तासामध्ये तो किती काम करू शकतो, कॅपॅसिटी किती आहे. सर मी आज 100 पार्ट्स तयार केलेत, 8 तासामध्ये मी 100 पार्ट तयार करतोय, मी 8 तासामध्ये 50च करतोय. मग हे 100 पार्ट तयार करतोय, ही काय झाली त्याची कॅपॅसिटी झाली त्या दिवसातली 8 तासात, त्या जे काही त्याचे वर्किंग आवर्स असतील त्यामधली, विथ क्वालिटी. That is nothing but the task work. I hope now it is clear to everyone what is meant by the word task work. एखाद्या कामगाराची कन्स्ट्रक्शन साईट वरती ज्यावेळेस कन्स्ट्रक्शनची कामं शक्यतो सकाळी 8ला चालू होतात, संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत असतात. ठीक आहे, 8 ते 9च्या दरम्यान चालू होतात, 5 वाजेपर्यंत असतात. आणि आता आपल्याकडे 24/7 हा कन्सेप्ट आहे की ज्यामध्ये डे नाईट कामं चालतात कन्स्ट्रक्शनची सुद्धा. तुम्ही म्हणताल सर लाईट संध्याकाळी कसं काय, संध्याकाळी सुद्धा कामं होतात. ठीक आहे, असं काही नाहीये. संध्याकाळी कामं जर मोठे प्रोजेक्ट्स असतील, तुमच्याकडे सफिशियंट मॅन पॉवर, मशीन पॉवर आहे, ठीक आहे, नाईट विजिबिलिटी चांगल्या प्रकारे आहे, आणि तुमच्याकडे फॅसिलिटीज आहेत नाईट वर्किंगसाठी, तर तुम्ही डे नाईट काम चालू ठेवू शकता. ठीक आहे, आणि रोडची कामं, कॉन्क्रीट रिजिड पेमेंटची कामं उन्हाळ्यामध्ये तर रात्रीच करतात ते. ठीक आहे, कारण तुमचं कॉन्क्रीटची वर्केबिलिटी लॉस होऊ नये म्हणून. ठीक आहे, सो डे नाईट कामं जे काही तुमचं शेड्यूल असेल, तर तुम्ही त्या दिलेल्या वेळामध्ये सकाळी 8 ते संध्याकाळी 5 या वेळेमध्ये एखाद्या स्किल लेबरद्वारे किती काम होतं, कॅपॅसिटी किती आहे, किती काम करू शकतो तो, करायला पाहिजे त्यानं विथ क्वालिटी. दॅट इज नथिंग बट दी टास्क वर्क. आय होप इट इज क्लिअर टू एव्हरी. सर्वांना समजलं असेल व्हॉट इज मीन बाय द वर्ड टास्क वर्क. नाव इन द टास्क वर्क, सी वन टेबल इज गिवन, दॅट इज फॉर द मॅसन. त्या मॅसननी किती काम करू शकतो. सपोज ब्रिकवर्क इन लाईम और सिमेंट मॉर्टर, फाउंडेशन अँड प्लिंथ. ठीक आहे, फाउंडेशन आणि प्लिंथचं काम असेल, तर त्या 8 तासामध्ये एक जो मॅसन असेल हा किती काम करायला पाहिजे त्यानं, तर त्याची कॅपॅसिटी असते 1.25 मीटर क्यूब. 1.25 मीटर क्यूब इतकं ब्रिकवर्कचं काम तो करू शकतो. ठीक आहे, ब्रिकवर्क इन लाईम और सिमेंट मॉर्टर, एक मॅसन. ब्रिकवर्क इन लाईम और सिमेंट मॉर्टर इन सुपरस्ट्रक्चर, म्हणजे प्लिंथ पासून वरती ज्यावेळेस सुपरस्ट्रक्चरचा पार्ट चालू होते, त्या मॅसनची कॅपॅसिटी किती, कमीत कमी 1 मीटर क्यूबची क्वांटिटी, 1 मीटर क्यूबचं काम ते करू शकतो एका दिवसामध्ये, करायला पाहिजे त्याला. ठीक आहे, असं आपल्या बिल्डिंगसाठी जे जे टास्क असतात ना, ठीक आहे, बिल्डिंगसाठी जे जे टास्क आहेत, त्या टास्क जे जे वर्क आहेत, त्या वर्कसाठी कुठला लेबर असतो आणि त्या लेबरची कॅपॅसिटी किती आहे एका दिवशी काम करण्याची, हा त्याचा टेबल आहे. ठीक आहे, सपोज ब्रिक वर्क इन मर्ड मॉर्टर 1.5 मीटर क्यूबचं काम करायला पाहिजे मॅसनद्वारे. ठीक आहे, स्टोन वर्क असेल, कोर्स दॅट इज कोर्स रबल मॅशनरी असेल, ठीक आहे, 0.8 मीटर क्यूबचं काम त्याने करायलाच पाहिजे त्या दिवशी. ठीक आहे, कॉन्क्रीट वर्क मध्ये बघा, लाईन कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन अँड फ्लोर 8.5 मीटर क्यूब, म्हणजे कमीत कमी एका दिवसामध्ये तुम्ही एका 8.5 मीटर क्यूब जरी म्हटलं म्हणजे 2-3 ब्रासचं कॉन्क्रिटिंगचं काम तुम्ही करू शकता. ठीक आहे, 2 ते 3 ब्रासच्या दरम्यान कॉन्क्रिटिंगचं काम तुम्ही फिनिशअप करू शकता. सिमेंट मॉर्टर M15 ग्रेडचं आहे बघा, M15 साठी 5 मीटर क्यूब काम करू शकतो. ठीक आहे, 5 मीटर क्यूबचं कास्टिंग, त्याचं लेईंग, हे जे काम असणार आहे हे काम त्या मॅसनद्वारे केलं जाऊ शकतं. ठीक आहे, सिमेंट कॉन्क्रीट 1:2:4, दॅट इज M15 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट. सो M15 ग्रेडचा 5 मीटर क्यूब कॉन्क्रीट तो एका दिवसात तयार करू शकतो, आणि त्याचं लेईंग आणि कॉम्पॅक्शन हे कम्प्लीट करू शकतो, म्हणजे स्टार्टिंग पासून एंड पर्यंत. माहित नाही रे, पण 2 पॉईंट आहे, पण तिथं बस, मांडी काढून तिथं बस, आहे 4 बस. सत्यवान. हा, प्लास्टरिंग वर्क मध्ये बघा,
प्लास्टरिंग वर्क 12 mm म्हणजे आतल्या बाजूने असणार शक्यतो विथ लाईम मॉर्टर 8 मीटर क्यूब पर मॅसन. ठीक आहे. मीटर क्यूब इथं का घेतलेलं आहे रे, तर आपण डायमेन्शन्स LB आणि D घेतलेले आहेत. ठीक आहे. 12 mm थिकनेसचा किती मीटरची जी काय वॉल असेल किंवा ती जी काय हाईट असेल त्याची किंवा जी काय हाईट आणि त्याची वॉलची लेंथ ही कन्सिडर केली, त्यामुळे ते मीटर क्यूब आलं. नाही तर म्हणतात सर प्लास्टरिंग आपण मीटर स्क्वेअर मध्ये क्वांटिटी काउंट करतो, पण मॅसनची कॅपॅसिटी मात्र 8 मीटर क्यूब पर्यंत तो करू शकतो. 8 मीटर क्यूबच्या साठी म्हणजेच काय, तर 8 मीटर क्यूबचं प्लास्टरिंग तो तयार करतोय, म्हणजे सिमेंट मॉर्टर. ठीक आहे. सिमेंट मॉर्टर तयार करतोय आणि ते त्याचं लेइंग आणि फिनिशिंगचं काम करू शकतो तो. ठीक आहे. त्याच्या रूमचे डायमेन्शन जे काय असतील, त्याचा लेंथ जी काय असेल, त्याची हाईट जी काय असेल, त्यानंतर त्या प्लास्टरिंगचा थिकनेस इथं जो 12 mm मेन्शन केलेला असेल. ठीक आहे. त्यानंतर काही एक्झाम्पल्स आपण डिस्कस करूया. लेस दॅन 1 मिनिट टाइम आहे. परत याच लेक्चरला याच सेशनला रिजॉईन व्हा युझिंग द सेम लिंक. ओके. लेक्चरला परत रिजॉईन व्हा युझिंग द सेम लिंक. डोंट वेस्ट टाइम टू रिजॉईन फॉर द लेक्चर. Please rejoin the lecture using the same link immediately. If the session concludes in just few seconds only. Okay. So pointing with cement mortar 10 मीटर क्यूबची क्वांटिटी तुम्ही फिनिश अप करू शकता एका दिवसामध्ये. ठीक आहे. त्यानंतर डोअर्स, विंडोज पेंटिंग और वॉर्निशिंग सिंगल कोट फर्स्ट कोट आहे. 25 मीटर स्क्वेअरचा एरिया पर पेंटर. बघा, एक पेंटर 25 मीटर स्क्वेअरचा एरिया कव्हर अप करू शकतो.